नमस्कार बंधुगण, आपण माने निश्चित भावरे एही घी कुआरीर गछ अनेक जगार देखिथिबे। होई पारे एहा आपणक गृहरे मध्य लगा होइथिबो। एही वृक्षटी प्रत्येक जगारे बहुत सहजरे ही प्राप्त होई जाई थाए। एही गछर अनेक नाम रहिछि। ओडिया रे आमे एहाकु घी कुआरी कहिथाउ। हिंदी रे एहाकु घृत कुमारी कुहा जाई थाए एवं इंग्रजी रे एहाकु एलोवेरा मध्य कुहा जाई थाए। आयुर्वेद अनुसारे एही वृक्षर स्वास्थ्य पाई अनेक उपकारिता रहिछि। मात्र आपण माने कोन जानती जे एही वृक्षटीर स्वास्थ्य सहित एपरि संपर्क रहिथिबा बेले तांत्रिक विद्यारे मध्य एही वृक्षर अनेक महत्व रहिछि। जदि आपणकर शत्रु मानकर संख्या बढ़ी जाइछि एवं शत्रु माने आपणक पाई नाना समस्या सृष्टि करूछंती, तेबे एही घृत कुमारी गछ द्वारा आपण निज शत्रु मानकर विनाश करि परिबे। आपण निज शत्रु मानक ठारू निजको रक्षा करि परिबे। जदि आपणक गृहरे आर्थिक समस्या लागि रहुछि एवं गृह को धन आसीबार सबु बाट धीरे धीरे बंद हो जाउछि, तेबे मध्य आपण एही घृत कुमारी गछर व्यवहार करी आपण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करि परिबे एवं माता लक्ष्मींकर कृपा हेतु आपणक पाखकु धनर सुओ छुटिबो। आपणक पई धन आसीबार विभिन्न बाट खोलिबाकु लागिबो। जदि आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी चलीछि एवं आपण सेहिथिरु मुक्ति पाई पारु नाहंती, तेबे मध्य एही गछर प्रयोग करी आपण ऋण भाररु मुक्त पाई परिबे। एही गछ आपणको बड़रु बड़ रोगरु मध्य बंचाइबार क्षमता रखिथाए। बंधु माने थरे जदि आपण घृत कुमारीर एही आश्चर्यजनक गुण गुड़िक विषय जानि नेबे, तेबे आपण निज गृहरे संगे संगे घृत कुमारीर गछको रोपण करिबे एवं आपणकर प्रत्येक दिन दिनचर्यारे आपण एहाको शामिल करि परिबे। जेउ घरे एही गछ रही थाए सेही घरको कदापि भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि न थाए। जदि आपणको गृहरे केही गुणी गारेडी करिसेंथि किंबा कोनोसी दुष्ट शक्तिर प्रभाव रहिछि, तेबे आपण जदि निज गृहरे एही गछको लगांती, तेबे सेही शक्ति गुड़िक आपणको घर उपरे आउ कोनोसी प्रभाव पकाई पारि न थांती। बंधु माने एही घृत कुमारी गछरे माता लक्ष्मींकर वास होइथाए। तेणु बंधु माने जदि एही वृक्ष को नहीं आपण सठिक साधना करिनियंती, तेबे आपणको अवश्य भाबरे माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हेबो। बंधु माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा पूर्वरु कमेंट बॉक्स रे भक्ति हृदय रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियंतु। तेबे बंधु माने मनुष्यर जो शरीर रही थाए ताहा पांचटी तत्वरे निर्मित होई थाए। अर्थात आपणकर शरीर रे पांचटी तत्व निहित रही थाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। एही पांचटी तत्व प्रत्येक मनुष्यर शरीर रे निहित रही थाए एवं एही पांचटी तत्व आमर शरीरर संतुलन को ठीक रखि थाए। जदि आपणक जीवन रे आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही, आपणकर दुर्भाग्य आपणक पछरे पड़ी जाइछि, आपण सेथि पई चिंताग्रस्त होई पड़िछंती, तेबे आपण एहा जानि नियंतु जे एही पांचटी तत्व भितरु केउ गोटिए तत्व आपणकर बिगिड़ी जाइछि। आपणकर जेउ कुंडलिनी शक्ति रहिछि ताहा ठीक भाबरे काम करू नाही। जेउ मनुष्य कुंडलिनीर शक्ति विषय जानिछंती, से जीवन रे कदापि भी पछको बुली जाहि नाहंती। तांको जीवन सारा सफलता एवं धन प्राप्ति होइछि। से केबे भी निज जीवन रे विफल होई नाहंती। तांको सर्वदा भाग्यर साथ मिलिछि। तेबे बंधु माने आपणक शरीर रे जो पांचटी तत्व रही थाए, सेथिरे अनेक प्रकारर चक्र रही थाए। प्रत्येक मनुष्य शरीर रे 7टी चक्र रही थाए एवं सेही 7टी चक्र मध्यरु गोटिए चक्र होई थाए मणिपुर चक्र।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ମଣିପୁର ଚକ୍ରଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଥାଏ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାର ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନେଇ ରହିଥାଏ, ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାଏ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସଂସାର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କଦାପି ବି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କ୍ଲେଶ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଘୃତ କୁମାରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଘୃତ କୁମାରୀର ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଥାଏ, ତାହା 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 4 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଥରୁଟିଏ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଫୁଲର ଏହା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଘୃତ କୁମାରୀ ଗଛରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ତାର ଫୁଲରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆପଣ ଘୃତ କୁମାରୀର ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଉନ୍ନତିକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଫୁଲକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଭେରା ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଫୁଲକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଆଣିବାର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଥର ଗଡ଼ାଇବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀୟାୟ ନମଃ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀୟାୟ ନମଃ। ମାଳାଟିକୁ 11 ଥର ଗଡ଼ାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 51 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଘୃତ କୁମାରୀର ବୃକ୍ଷ ରଖି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ଶେଷ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାକୁ ନେଇ ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମଣିପୁର ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ଆଲୋଭେରାର ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଏକ ମାଳାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି 108 ଥର ମାଳାରେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଫୁଲକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ତାକୁ ନିଜ ଗୃହରେ, ନିଜର କକ୍ଷରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ
ଧନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଣ କରଜର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି, ତାହା ଯେପରି ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏକ ଘୃତ କୁମାରୀର ବୃକ୍ଷ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଆଗରେ ବସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଣ କରଜର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଘି କୁଆଁରୀକୁ ନେଇ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।